ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੂੰ मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी। ना तुम डोलहो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। वाहिगुरु जी सुध ना होवे बाल बुद्ध, बालक लीला विच विहावै। पर जोबन परमाईऐ, पर तन धन, पर निंद लुभावै। बिरद होआ जंजाल विच, महाजाल परवार फहावै। बलहीना मतहीन होए, नाउ 72 बरड़ावै। अन्ना बोला पिंगला, तन थका मन दहद सतावै। साध संगत गुर शब्द बिन, 184 हजून पवावै। अवसर चुका हाथ ना आवे, अवसर चुका हाथ ना आवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज शहनशाह पातशाह हजूर दातार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, अकाल पुरख पातशाह की कृपा रहमत दे नाल जो भाई साहिब भाई गुरदास जी की इस महान पावन इलाही रचना भाई गुरदास जी दियाँ इन्हां पावन वारां दी जो लड़ीवार कथा विचार प्रारंभ हुई, गुरु रहमत दे नाल पंजवीं पावन वार दियाँ 17 पौड़ियाँ आपां पिछले दिनी विचार रूप विच सरवण कीतियां ने। आओ 18वीं इस पावन पौड़ी दी विचार प्रारंभ करिए। अरदास करिए हजूर पातशाह मन बिरतियां सुरत इंद्रियां दी एकाग्रता दे करके प्रेम भावना प्रीत प्रतीत दी दात दिओ, तरस करिओ। इस महान कारज दे विच सहाई हो करके आप इन्हां पावन वारां दी विचार करन दी समर्था बख्शो। जितने सरवण कर रहे हो आओ प्यार सहित उच्चारण करो और आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सो भाई साहब जी इस पावन पंजवीं वार दे विच वख-वख मजमून विषय रख रहे ने। किते गुरमुख ते मनमुख दा जीवन दा फर्क जिहड़ा है वो दृष्टाया। सुहागण नूं गुरमुख दे नाल तुलना दित्ती, गुरमुख नूं सुहागण दे जीवन दे विचों एक अलंकार बन्निया। वेशवा दे जीवन दी उदाहरण दे करके मनमुख दा जीवन जिहड़ा वो दर्शाया। भाई साहब जी नूं कुछ सिखां ने सवाल कीते कि भाई साहब जी संसार दे उत्ते तकरीबन जदों किसी नूं बंदगी करन वास्ते कहीदा है ते अज भी उन्हां दा यही जवाब, अज तो 500 साल पहलां भी यही जवाब, अज तो 100 साल पहलां भी यही जवाब सी जो सिखां ने सवाल कीता है। वो सवाल अज भी जिउंदा त्यों खड़िया है कि असीं बचपन तो बाद जवानी, जवानी तो बाद बुढ़ेपे ते आस ला के बहिंदे हां कि बुढ़ेपे दे विच सारे कम्मां काजां दे वल्लों विहले हो के फिर असीं परमात्मा दा नाम जपांगे। सवाल कीता है कि भाई साहब तुसीं रोज़ सानूं बाणी पढ़न वास्ते कहिंदे हो, नाम जपण वास्ते कहिंदे हो, हाले ते साडे संसार दे बड़े कारज ने। बुढ़ापा आएगा, सारे पासियां तो विहले हो जाएंगे, सारियां जिम्मेवारियां निभा लवांगे, फिर करते परमेश्वर दा नाम जप लवांगे। तो बड़ा प्यारा उत्तर दिता भाई गुरदास जी। कहन लगे तुहाडे कोल की गारंटी है कि तुहानूं बुढ़ेपा आवेगा? पहला तो इस गल की गारंटी दसो, पहला तो कोई लिखती प्रमाण दसो जो परमात्मा ने तुहानूं लिखती रूप में दिता होवे कि तेरे जीवन दे विच बुढ़ापा आवेगा। क्योंकि
ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਮੀ ਮੁਹਲਤ ਮੁਹਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅੱਗੇ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਕਤ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਵ ਮਰਹਿਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਹੁ ਨ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਲਕ ਬੁੱਢੇ ਤਰੁਣੇ ਭਈਆ ਸਭ ਹੂੰ ਜੰਮ ਲੈ ਜਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਮੌਤ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਜਿਉਂ ਕੇ ਹੀ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ 'ਚ ਜਪਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਦਾ ਖਿੰਡਾਓ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ 10-12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 10-12 ਘੰਟੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਵੀ 10-12 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਤੋਂ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 1 ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 80-90 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਊ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ, 12 ਘੰਟੇ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹਨੇ 80-90 ਸਾਲ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਵੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 80 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਖਿੰਡਾਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਨਸ਼ਵੰਦ ਅਕਲਮੰਦ ਸਮਝਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ। ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਟਿਕਾਓ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ 18ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਬਾਲਕ ਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਵੈ। ਬਾਲਕ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਲਪਣੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਲਪਣੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਾਲਕ ਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬਾਲਕ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿੰਡਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਹਾਵੈ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਲਪਣ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਗਾਂਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲਪਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਬਾਲਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਲ ਕ੍ਰੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਲਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਵਾਨੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਾਲਪਣ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ, ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਪਰ ਜੋਬਨ ਪਰਮਾਈ ਹੈ, ਪਾਰ ਤਨ ਧਨ ਪਰ ਨਿੰਦ ਲੁਭਾਵੈ। ਜਦੋਂ ਜੋਬਨ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਭਾਰ ਜੋਬਨ ਭਰ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਰਮਾਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਭਰਮਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਭਰਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਭਰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਏ ਤਨ
ਅਤੇ ਪਰਾਏ ਧਨ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਘੋੜਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਮਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਕੇਵਲ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨੀ ਸਿਰਫ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭਰਮਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਾਏ ਸਰੀਰ, ਪਰ ਤਨ ਧਨ, ਫਿਰ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਤੇ ਪਰ ਨਿੰਦ ਲੋ ਭਾਵੈ। ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਲੁਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਵੀ ਖਿੱਚਦਾ, ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਤਿੰਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਰਧ ਹੋਆ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਜਾਲ ਪਰਵਾਰ ਫਹਾਵੈ। ਜਵਾਨੀ ਆਈ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਖਰ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ, ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ, ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਆਈ ਤਾਂ ਬਿਰਧ ਹੋਆ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਕਦੋਂ ਆ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੰਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਜਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਫਹਾਵੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵਿਆਹੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ, ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਜਾਲ ਪਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਲਹੀਨਾ ਮਤਹੀਨ ਹੋਏ, ਨਾਉ 72 ਬਰੜਾਵੈ। ਹੁਣ ਬਲ ਤੋਂ ਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪੱਗ ਡਗ ਮੰਗੈ, ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਭਈ, ਤਉ ਨਾ ਹਰ ਰਸ ਨੀਰ। ਉਦੋਂ ਨੈਣੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਭਏ ਕੇਸ ਦੁੱਧ ਵਾਨੀ। ਉਦੋਂ ਨੈਣੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲਹੀਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਏ ਕੇਸ ਦੁੱਧ ਵਾਨੀ, ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਏ। ਰੂਦਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੁਰੀਲਾ ਗਲਾ ਸੀ ਕਦੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਗਲਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਰੂਦਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੈ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਬੋਲਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਤਿੰਨ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਹਵਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਦਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰਾ ਹੈ, ਅਬ ਕਿਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਲਹੀਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਆ ਗਈ। ਮਤਹੀਣ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਬਲਹੀਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਉਸ ਉਮਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਮਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਆਖਰ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉਮਰ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅਕਲ ਨੇ, ਸਿਆਣਪ ਨੇ, ਬੁੱਧੀ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਲਹੀਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਰੜਾਵੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁੱਤੇ ਬਰੜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਪੁੱਤ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਨਾ ਧੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਨਾ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਨਾ ਦੋਤੇ ਪੋਤੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਖਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੌਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਰੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਉ 72 ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਾਪੂ 17 ਹੋ ਗਿਆ। 17 ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇੰਝ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ 70 ਕਾ ਮਤਹੀਨ 80 ਕਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਪਾਵੈ 90 ਕਾ ਸਹਿ ਜਾਸਨੀ ਮੂਲ ਨਾ ਜਾਣੈ ਅਪ ਬਲ ਟੰਡੋਲੇ ਮ ਢੂੰਡੇ ਮ ਡਿਠ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਤੂਏ ਕਾ ਤਬਲ ਹਾਰ। 70 ਕਾ ਮਤਹੀਨ 17 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਤਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਸੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਚ ਕਹਾਵਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 17 ਇਹ 17 ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ 70-72 ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਜਬਲੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ? ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਪਿੰਗਲਾ ਤਨ ਥਕਾ ਮਨ ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਵੈ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਪਈ ਸੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਬੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤਨ ਥੱਕਾ, ਤਨ ਵੀ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥੱਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਥੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਹਿ ਦਿਸਤਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਥੱਕਿਆ। ਇਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਨਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਘਟੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦਾ ਮਨ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਮਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਜਵਾਨ ਦਾ ਮਨ ਵੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਸਮਰੱਥਾ, ਰਫ਼ਤਾਰ, ਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਹਿ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ। ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਇੰਦਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੋਡਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਨ, ਨਾਸਕਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਰੇ ਆਖਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੌੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਣ 184 ਹਜੂਨ ਪਵਾਵੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਟਕ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਭਟਕਦਾ। ਅਵਸਰ ਚੁੱਕਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦਾ ਅਵਸਰ ਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕ ਜਾਵੇ ਇਹ ਫਿਰ ਪਰਤ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੈ ਬਾਰ ਜਿਉ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਹੋਏ ਰਹੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਲਾਗੇ ਡਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬੜਾ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰ। ਕਬੀਰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤਾ ਅਬੈ ਕਰ, ਅਬ ਕਰਤਾ ਸੋਇ ਤਾਲ ਪਾਛੈ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਸਿਰ ਪਰ ਆਵੇ ਕਾਲ। ਜੋ ਕੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਹੁਣੇ ਕਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛਿਨ ਛਿਨ ਆਉਦ ਵਿਹਾਤ ਹੈ ਫੂਟੈ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਛੱਡ, ਹੁਣ ਜਾ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਅੱਗੇ 19ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ, ਮਨਮੁਖ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੰਸ ਤੇ ਬਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੰਸ ਤੇ ਬਗਲੇ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਮਾਨਤਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਤਲ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੋਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਹਰੋਂ ਹੰਸ ਵੀ ਚਿੱਟਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਗਲਾ ਵੀ ਚਿੱਟਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਡਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਉਡਾਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਆਕਾਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਗਲਾ ਉਹਦੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 19ਵੀਂ ਪੌੜੀ 'ਚ, ਹੰਸ ਨਾ ਛੱਡੈ ਮਾਨ ਸਰ ਬਗਲਾ ਬਹੁ ਛੱਪੜ ਫਿਰ ਆਵੈ
ਹੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਛੱਪੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਨਾਲ ਦੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਛੱਪੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਛੱਪੜ ਤੇ, ਕੱਲ ਦੂਜੇ ਤੇ, ਪਰਸੋਂ ਤੀਜੇ ਤੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅੱਧੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਗਲਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੱਧੇ ਛੱਪੜ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਗਾਹ ਮਾਰਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਦੀ ਇੱਧਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕਦੀ ਉੱਧਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੋਭਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਉਹਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਗਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਬਗਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਗਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਕੁਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਵੰਡ ਲਏ ਨੇ, 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਊਗਾ, 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਕੁਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ 10 ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਕੁਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਖੜਨਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਇਸ ਮੋੜ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋ ਖੜਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਖੜਨਾ, ਫਿਰ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਸੰਗਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਗਲਾ ਕੋਈ ਛੱਪੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਮਨਮੁਖ ਕੋਈ ਕੁਸੰਗਤ ਦੀ ਟੋਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੋਇਲ ਬੋਲੇ ਅੰਬ ਵਣ, ਵਣ ਵਣ ਕਾਉ ਉਥਾਉ ਸੁਖਾਵੈ। ਹੁਣ ਕੋਇਲ ਵੀ ਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂ ਵੀ ਕਾਲਾ, ਦੂਰੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦਿਸਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਰੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੀ। ਕੋਇਲ ਦਾ ਵਸਣਾ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਇਲ ਕਦੀ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਆ ਕਰਕੇ ਕੋਇਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਹਣੇ ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਸੋਹਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਂਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਫਲ। ਉਹਨੇ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਉਹਨੇ ਚੱਖਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਂ ਕਦੀ ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਾਂ ਕਦੀ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਆ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਣੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ਟਾਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਕੋਇਲ ਬੋਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਡਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਰੀਲਾ ਕੰਠ ਹੈ। ਕਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਬੇਸੁਰੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਕੋਈ ਚੱਪਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਇਲ ਬੋਲੇ ਅੰਬ ਵਣ, ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦੀ, ਪਰ ਵਣ ਵਣ ਕਾਉ ਉਥਾਉ ਸੁਖਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪੁਰਖ ਹਨ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਕੋਇਲ ਅੰਬਾਂ ਤੇ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਬ ਦਾ ਰਸ ਹੀ ਚੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਰੂਪੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਸੁਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਕਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਸੰਗਤ 'ਚ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਬੋਲ। ਜੋ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਔਗਣ ਫਰੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਔਗਣ ਫਰੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਨਿੰਦਿਆ ਰੂਪੀ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਬਹਿ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੁਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੜਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਵਗ ਨਾ ਹੋਵਣ ਕੁੱਤੀਆਂ, ਗਾਈ ਗੋਰਸ ਵੰਸ ਵਧਾਵੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਵਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਵਗ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੋਰਸ ਭਾਵ ਦੁੱਧ, ਮੱਖਣ, ਘਿਓ ਆਦਿਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਵੰਸ ਵਧਾਵੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੋਹਣੀ ਵੰਸ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ।
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਕਦੀ ਵਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੰਸ਼ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੰਗਤ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਕੁਸੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦੀ ਬਾਹਰੀ ਵੰਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਸਫਲ ਬਿਰਖ ਨਿਹ ਚਲ ਮਤੀ ਨਿਹਫਲ ਮਾਨਸ ਦਹਿਦ ਸਤਾਵੈ। ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਿਖਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦੇ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਗ ਕੇ ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਿਹਚਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਚੇਂਜ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੀਜਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਖੇਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਲਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਉੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟਿਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਚੌਥੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਹਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਡੋਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭਟਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ। ਪਰ ਮਾਨਸ ਨਿਹਫਲ ਮਾਨਸ ਦਹਿਦ ਸਤਾਵੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ ਦੌੜਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਤਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹ ਨਿਹ ਫਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਗ ਤਤੀ ਜਲ ਸੀਲਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਲਾਵੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਗ ਤੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਗਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਸੀਲਾ, ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰ ਉੱਚਾ, ਅੱਗ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾੜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਲਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਵਾਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਵਾਨ ਨੂੰ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਨਿਵ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਵ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਠੰਡਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖ ਆਪ ਗਣਾਵੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਜਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਮ ਕੀਆ ਹਮ ਕਰਹਿਗੇ, ਹਮ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਕਬੀਰ ਹਮ ਕੀਆ ਹਮ ਕਰਹਿਗੇ, ਹਮ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਬੋਲ ਕੀ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰਹਿਗੇ, ਨਾ ਕਰ ਸਕੈ ਸਰੀਰ, ਕਿਆ ਜਾਣੋ ਕਿਛ ਹਰ ਕੀਆ ਭਇਓ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਸਦਾ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਗਣਾਉਂਦਾ, ਆਪਾ ਭਾਵ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਉਦਾਉ ਹਰਾਵੈ। ਭਾਵ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਵੈਤ ਭਾਵਨਾ, ਇਹ ਹਰਾਵੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੋਟੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹੇ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਈਦਾ। ਭਾਵ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਲੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਖਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੱਲੇ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਫਲ ਬਿਰਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ 20ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਹਿਬ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਬੜੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਵੇਖੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਸ ਪੌੜੀ 'ਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਸਥੂਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਆ,
ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫਲ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਫਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ, ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਵੇਖ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਗੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੋਗੀ ਹਨ? ਤਾਂ 20ਵੀਂ ਪੌੜੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗਜ, ਮ੍ਰਿਗ, ਮੀਨ, ਪਤੰਗ, ਅਲ, ਇਕਤ ਇਕਤ ਰੋਗ ਪਚੰਦੇ। ਗਜ ਹਾਥੀ, ਫਿਰ ਮ੍ਰਿਗ ਹਿਰਨ, ਫਿਰ ਮੀਨ ਮੱਛੀ, ਪਤੰਗ ਭੌਰਾ ਭੰਬਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਲ ਜਿਹੜਾ ਭੌਰਾ ਹੈ। ਇਕਤ ਇਕਤ ਰੋਗ ਪਚੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਮ ਦਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਮ ਰੋਗ ਮੈਗਲ ਵਸ ਕੀਨਾ, ਜਿਹਵਾ ਰੋਗ ਮੀਨ ਗ੍ਰਸਿਆ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਾ। ਮਿਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਘੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚਸਕਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭੰਬਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੂਪ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਮਾ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਜਲਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਚੱਖਣ ਦਾ ਰਸ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਗ ਚੰਬੜਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਗ ਚੰਬੜਿਆ। ਹਾਥੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੋਗ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮ ਦਾ ਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪੰਜ ਰੋਗ, ਪੰਜੇ ਦੂਤ ਕਸੂਤ ਕਰਨ ਦੇ। ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ, ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ 'ਚ ਪੰਜ ਰੋਗ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜ ਹੋਣ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜੇ ਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪੱਦਰ ਕਰਦੇ, ਕਸੂਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਪਦਰਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਕਾਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ ਲੋਭ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਲੋਭ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਹ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਵਾਓ ਦੂਜਾ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਓ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬਿਠਾਓ ਦੂਜਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਇੱਧਰੋਂ ਤੀਜਾ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ 5-7 ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੀਦਾ, ਕਾਮ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਕਾਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਭ ਆ ਖੜਦਾ, ਲੋਭ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਹ ਖੜ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਪਦਰਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਡਾਇਣੀ ਹਰਖ ਸੋਗ ਬਹੁ ਰੋਗ ਵਧੰਦੇ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ, ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਝੱਟ ਟਿਕਾ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਦੋ ਡੈਣਾ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਕੀ, ਇੱਕ ਆਸਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨਸਾ। ਇਹ ਦੋ ਡੈਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਖ ਤੇ ਸੋਗ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਠਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਇਹ ਡਾਇਨਾ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਖ ਤੇ ਸੋਗ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਰੋਗ ਵਧਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਲਗ, ਅੰਬਲ ਭੂਸੇ ਖਾਏ ਪਵੰਦੇ। ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਵੈਤ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਚੱਲੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਚੱਲਣਾ, ਭੱਜ ਗਏ ਠੱਗ ਚੋਰ ਡਰੰਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਠੱਗ ਜਿਹੜੇ ਹਰਖ ਸੋਗ, ਇਹ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਠੱਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਠੱਗ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਚੋਰ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਜਾਂ ਘਰੇ ਵੜ ਜੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੱਠ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਹ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੇਬ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਈ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਘਰੇ ਵੜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੰਜੇ ਠੱਗ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੋਰ ਡਰੰਦੇ, ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੋਏ
ਭੱਜ ਗਏ ਠਾਗੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਲੈ ਲਾਹਾ ਨਿਜ ਘਰ ਨਿਭਹੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮ੍ਰਿਗਮੀਨ ਭ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ ਏਕ ਦੁਖ ਵਿਨਾਸ਼, ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਜਾਮਹਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਤਕ ਆਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆਸ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ 21ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈਏ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕੈਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇੜੀ ਚਾੜ ਲੰਘਾਏ ਦਾ ਬਾਹਲੇ ਪੂਰ ਸਮਾਨ ਸਮੋਹਾਣਾ। ਮੁਹਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਲਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਹਲੇ ਪੂਰ ਭਾਵ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਮਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਲੇ ਪੂਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 50 ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਡੁੱਬਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੂ ਇੱਕ ਨਿਭਾਹੇਂਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਸੰਗ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨਾ। ਇੱਕੋ ਆਗੂ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਸੰਗ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ 1000 ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ 1000 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਥਾ ਤੁਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰੈ ਮਹਿਲੈ ਪਾਹਰੂ ਹੋਏ ਨਿਚਿੰਦ ਸਵਣ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਇੱਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਰੋਗੀ ਹੈ, ਨਿਰੋਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦਾ, 2000 ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 2000 ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ 2000 ਹੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਾੜਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਹੀ ਹੈ ਬਾਹਲੇ ਜਾਂਜੀ ਕਰ ਮਹਿਮਾਨਾ। ਲਾੜਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਬਰਾਤ 'ਚ 500 ਬਰਾਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 500 ਲਾੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਲਾੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਆਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਜੜੇ ਜਾਂਜੀ ਬਾਹਲੇ ਜਾਂਜੀ ਕਰ ਮਹਿਮਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਜਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਲਾੜਾ ਘਰੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਲਾੜਾ 500 ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਜਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾ। ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੋ ਰਾਜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਏ ਭੂਪ ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਉਂ ਪ੍ਰਜਾ ਨਾ ਸੁਖੀ ਹੋਤਾ। ਦੋ ਰਾਜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤ ਸਾਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਾਵ ਪਰਵਾਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਣੈ ਤਿਨ ਪਰਮ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਣੈ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਆਸਰਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ
ਫਿਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 5 ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਹਾਈ ਹੋਣ, ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਣੈ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।